안녕하세요. 생명의 흐름입니다. 계속해서 여름 훈련을 함께 추구하고 있습니다. 이번 주는 메시지 9번인데요. 메시지 9번은 진정한 교회 생활을 위해 필요한 최고로 보배로우신 그리스도에 대한 이상과 체험과 누림과 표현입니다. 이번 주 메시지는 하거룩 형제님과 함께 교통을 나누도록 하겠습니다. 안녕하세요, 형제님. 네, 반갑습니다. 네, 이번 주는 메시지 9번인데요. 지난주까지 해서 히브리서를 추구했었고 이번 주부터는 이제 베드로 전후서를 함께 추구하게 됐습니다. 네. 이번 베드로 전후서에 관련된 메시지 9번에 대해서 교통을 부탁드리겠습니다. 네. 이번 9번째 메시지에서 베드로는 그의 서신서들에서 보배로운 피, 보배로운 모퉁이돌, 네. 민니들에게 보배로운 믿음 같이 보배란 단어를 자주 사용했습니다. 아멘. 이것은 우리 민니들의 가치관이 어떠한지로 이끕니다. 네. 민니들의 합당한 가치관은 다음 반면들에 대해서 어떻게 판단하고 평가하는지를 통해 알 수가 있죠. 첫 번째로는 교회 건축을 위한 모퉁이의 머릿돌이신 주 예수님의 가치입니다. 아멘. 두 번째로는 친척과 비교되는 주 예수님의 가치입니다. 세 번째는 땅에 속한 보물과 비교되는 정의의 보배이신 그리스도의 가치입니다. 네 번째로 모든 것과 비교되는 그리스도를 아는 지식의 가치입니다. 아멘. 우리는 그리스도가 다른 어떤 것과 비교할 수 없고 값을 매길 수도 없고 가장 탁월한 것을 보아서 이분을 온전히 얻기를 원합니다. 네. 그러므로 우리의 가치관이 철저하게 바뀔 수 있도록 빛을 주시도록 구해야 합니다. 아멘. 변형산에서 베드로는 주님과 모세와 엘리야를 동등하게 보았습니다. 그러나 구름 속에서 음성이 들려왔고 하나님 아버지께서 너희는 그의 말을 들으라 라고 말씀하셨습니다. 아멘. 이러한 말씀이 빛입니다. 이럴 때 우리에게는 주님만 남습니다. 베드로는 책만 받고 실패했지만 주님께 매혹되었기 때문에 순교하기까지 주님을 계속 따르게 되었습니다. 매혹되었다는 것은 주님의 가치에 완전히 사로잡힌 것입니다. 네. 그리스도의 보배로운 피가 우리의 헛된 생활 방식에서 구속했으며 우리에게 보배롭고 지극히 큰 약속들을 주셨습니다. 아멘. 또한 모든 민니들에게 동일하게 보배로운 믿음도 할당해 주셨습니다. 마지막으로 우리의 믿음은 많은 고난과 시련을 통과하여 보배임을 증명할 것입니다. 이사야는 영광 안에 계신 그리스도에 대한 이상을 보았을 때는 행복한 때가 아닌 낙심에 있었을 때 이상을 보았습니다. 아멘. 이 이상을 본 결과 이사야는 자신이 입술이 부정한 사람이고 입술이 부정한 백성 가운데 거하고 있음을 깨달았습니다. 네. 결국 우리가 보배이신 영광이신 하나님을 보는 것은 우리를 하여금 종결하게 하고 오직 하나님을 요소와 생명과 본성으로 받아들여 하나님으로 조성되게 하는 것입니다. 아멘. 다니엘 9장 23절에서 천사가 다니엘에게 와서 그대가 보배로움 자체입니다 라고 말했습니다. 네. 또 10장 19절에서는 또 방문해서 보배로운 사람이여 두려워하지 마십시오. 하나님은 다니엘에게 보배로운 분이셨을 뿐만 아니라 다니엘 자체가 하나님께 보배로운 사람, 아멘. 보배로운 소유, 개인적인 보물이었다는 것입니다. 어떻게 이렇게 될 수 있는가? 최고로 보배로우신 그리스도에 대한 이상을 보고 체험하고 누리고 표현될 때 진정한 교회 생활을 할 수 있고 우리 모두가 하나님의 보배가 될 것입니다. 아멘. 그래서 우리는 반드시 시간을 아껴서 하나님의 최고의 보배이신 그리스도를 누려야 합니다. 아멘. 그럴 때 그분으로 조성되어 개인적인 보물이 되는 보배로운 사람이 될 것입니다. 그분께서 우리를 보물로 누리시는 것처럼 우리도 그분을 우리의 몫으로 누릴 때 그분은 건축하심으로 영적인 집과 거룩한 제사장 체계로 만드시어 그분의 마음의 갈망을 성취하실 것입니다. 아멘. 아멘. 교통 감사드립니다. 네, 함께 메시지 9번에 대해서 교통을 나누어 보았습니다. 이제 이어서 이 메시지와 관련된 영상을 함께 시청하시도록 하시겠습니다. Let's come to message 9. This is the vision, experience, enjoyment, and expression of the supreme preciousness of Christ for the genuine church life. Hallelujah for the supreme preciousness of Christ. And you know, Peter, in his epistles, he uses the word precious frequently. Precious, the precious blood, the precious cornerstone.
the equally precious faith. And he says Christ is the preciousness to the believers. This word precious is very precious in Peter's epistles. It's really quite amazing. Anyway, we'll look at this. Now, let's come to Roman numeral 1. And just to let you know, this comes from volume 60 of the Collected Works of Watchman Nee. We've shared on this in the past, but this message is inexhaustible that Brother Nee shared. And he was so burdened that all the believers would have a change in concept concerning what they value. So this is what Roman numeral 1 says. The believers should have a change in their concept of value. Now, the first verses we have on here are Matthew 23, 16 through 26. Now, let me come back to Matthew 23. For Matthew 23, 13 through 36, what you see in these verses is the eightfold woe, W-O-E, to the scribes and the Pharisees. He says, repeat 8 times he says this, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, exclamation point. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. Would you give a message with eight woes like that to the saints? Well, the Lord did, and it's a big help. Saints, we need to pray, Lord, save me from my hypocrisy. Save me from any hypocrisy in my life. Of course, to be a hypocrite, if you go to Matthew 6, means you're a stage actor. You're an impersonator. In other words, you're not real. And the word woe, look up the word woe. Woe means deep distress or misery, as from grief, wretchedness. So what the Lord was telling the scribes and Pharisees, woe to you. You're going to experience a lot of misery, scribes and Pharisees, hypocrites. And so if you look at these verses, there's a lot of woes in these verses, W-O-E. And you can see that the scribes and Pharisees, firstly, they had a wrong concept of their value. At first, in verse 16, he says, woe to you blind guides. You say whoever swears by the temple, it is nothing. But whoever swears by the gold of the temple, he is bound. Fools and blind men, which is greater, the gold or the temple that sanctifies the gold? Well, the temple is greater than the gold. But they valued the gold more than the temple. You see this? Because the temple sanctifies the gold. Then the Lord went on to say, you scribes and Pharisees, you say whoever swears by the altar, it is nothing. But whoever swears by the gift which is upon the altar, he is bound. Blind men. I love the Lord Jesus. Who would give a message? Blind men. Have I ever said that to you trainees? Maybe I need to pray more. Okay. Maybe I don't say it because I need to have my eyes open more. Seriously. Okay, now let me go on. Blind man, which is greater, the gift or the altar which sanctifies the gift? You see, the altar which sanctifies the gift is greater than the gift. But they had a wrong concept of value. So I'll just leave that there. The Lord went on and on. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. Exclamation point. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, exclamation point. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. I don't have time to read all the woes. But let me say this. This is in Matthew 23. If you look at the same account in Luke 11, he said this to the scribes and Pharisees. Then listen to this. One of the lawyers, this is in Luke 11, 45 through 46, one of the lawyers said this, Teacher, by saying these things, you insult us also. Now, if I would have been there, I said, I'm sorry, I didn't mean to insult you. I was talking to the scribes and Pharisees.
But he didn't say that. He said, woe to you also, lawyers. You just have to love the Lord Jesus. Everything he says is just awesome. You know, in our natural man, we say, oh, I didn't mean to offend you. I was talking to them. No, woe to you also, lawyers. You burden men with burdens hard to bear. Yet you yourself do not touch the burden with one of your fingers. Anyway, we need to pray over these things and with short prayers. 주님을 믿고 주님을 섬기는 모든 사람은 그리스도에 대한 영광스러운 이상을 볼 필요가 있습니다. 그들이 본 것이 너무 영광스러워서 그것을 영광스러운 이상이라고 합니다. 이 이는 평범하지 않고 특별하며 특수하고 특이함을 뜻하고 상은 광경이나 장면을 뜻합니다. 이상은 바로 특별한 것을 보는 것입니다. 주님을 믿고 주님을 섬기는 것은 평범하지 않은 일입니다. 왜냐하면 주님은 너무나 특별한 분이시기 때문입니다. 우리가 주님을 믿고 섬기며 주님을 위해 증언할 때 영광스러운 느낌이 없다면 이는 우리가 이상을 보지 못했다는 것을 의미합니다. 만일 우리가 이러한 영광스러운 이상을 보았다면 우리의 관념과 태도와 대화와 생각 전체가 철저히 변화될 것입니다. 여전히 이전과 동일하게 먹고 마시고 쉬고 일하지만 우리의 전 존재는 이미 전환되었습니다. 이것은 우리가 이상을 본 후의 반응입니다. 이상을 볼 때마다 필연적으로 반응이 따라옵니다. 우리가 본 이상은 우리를 자신에게서 나오게 하고 우리의 관념이 전환되게 하며 우리의 행함과 생활을 특별하게 합니다. 이상을 본 후에는 우리의 전반적인 생활 방식이 바뀝니다. 예를 들면 이전에는 세상을 매우 사랑했지만 이제는 모두 버립니다. 돈과 옷과 오락에 대한 맛이 없어집니다. 모든 것에 대한 맛이 사라집니다. 하지만 놀랍게도 주님의 말씀에 대한 맛이 생기게 되고 하나님에 대해 마음이 끌리게 됩니다. 어떤 사람들은 우리의 반응이 너무도 다르고 특별하기 때문에 우리에게 정신적인 문제가 생겼다고 오해할지도 모릅니다. 그렇지만 우리는 우리에게 아무런 문제가 없다는 것을 압니다. 그것은 단지 우리의 전 존재 안에 전환이 있었던 것입니다. 그날부터 우리에게 이 세상의 맛이 바뀌었습니다. 이 세상은 우리에게 아무런 감흥을 주지 못합니다. 또 다른 면에서 우리는 주님으로 인하여 인생이 맛있고 영광으로 가득하며 또한 뚜렷한 목적이 있게 됩니다. 이것은 주님의 영광스러운 이상이 우리에게 나타났고 우리가 영광스러운 이상을 보았다는 것을 증명합니다. 이 영광의 하나님께서 그분 자신을 우리에게 나타내실 때 우리의 인생은 전환됩니다. 이것은 감출 수도 없고 부인할 수도 없습니다. 우리는 일시적으로 냉담하거나 약해질 수도 있고 퇴보하거나 침체할 수도 있습니다. 그러나 우리는 이 이상을 잊을 수 없습니다. 심지어 세상으로 다시 돌아가 세상을 사랑하려고 한다 해도 우리 안의 느낌은 이미 달라져서 맛이 없다고 생각할 것입니다. 그때 하나님은 다시 어떤 환경을 일으키시어 우리를 돌아오게 하시고 그분의 영광을 다시 우리에게 나타내심으로 우리가 새롭게 자신을 헌신하게 하실 것입니다. 영광의 하나님께서 우리에게 나타나셔서 빛을 비추시면 그것은 우리에게 엄청난 힘을 주어 한 걸음씩 계속해서 주님을 섬기게 합니다. 날씨가 추울 때도 있고 더울 때도 있지만 여러분이 이상을 본다면 한랭 전선이 있든 온난 전선이 있든 그것에 영향을 받지 않을 것입니다. 마찬가지로 이 영광스러운 이상은 우리를 다스리고
담대하게 앞으로 나아갈 수 있게 해줍니다. 이상은 또한 우리가 하나님을 위해 말할 수 있게 해줍니다. 하나님을 위해 말하는데 가장 중요한 조건은 하나님을 보는 것입니다. 예를 들어 우리가 직접 누군가를 보지 않았다면 그 사람의 모습을 묘사하기가 어렵고 많은 것을 말할 수도 없습니다. 그러므로 우리가 주님을 위해 말하기 원한다면 반드시 주님을 보고 알아야 합니다. 이사야는 하나님께 부름받아 하나님을 위해 말했습니다. 이사야서 66장의 대부분은 그가 하나님을 위해 말하는 내용으로 가득 차 있는데 그것은 하나님께서 그에게 이상을 주셨기 때문입니다. 그는 보좌에 앉아 계시는 영광의 하나님을 보았을 때 이렇게 말했습니다. 내게 화가 있겠구나. 내가 이제 죽게 되었음이라. 내가 입술 부정한 사람이요. 입술 부정한 백성 가운데 거주하면서 왕이신 만군의 여호와를 내 눈으로 배었음이라. 이것이 이사야의 메시지입니다. 우리는 베드로와 야고보와 요한이 부름받은 이야기를 다시 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 그들은 고기를 잡고 있던 중에 주님께 부름받았지만 그 부름은 그들에게 큰 영향을 미치지 못했습니다. 어느 날 그들 셋은 주님을 따라 산에 올라갔는데 그곳에서 주님께서 갑자기 변형되셨습니다. 그분의 얼굴은 해와 같이 빛나고 옷은 빛과 같이 희어졌습니다. 후에 베드로는 그의 서신서에서 그가 변형의 산에서 주님의 크신 위엄을 목격했다고 우리에게 말했습니다. 이것은 단순히 주님의 영광을 본 것이 아니라 그분의 위엄을 본 것입니다. 영광은 비교적 일반적입니다. 그러나 위엄은 사람들에게 경외감을 불러일으킵니다. 베드로는 우리가 여러분에게 우리 주 예수 그리스도의 능력과 그분께서 오시는 것을 알려주었는데 그것은 교묘하게 꾸며낸 신화에 따라 한 것이 아니라 그분의 위엄을 목격한 사람들로서 한 것입니다. 라고 말했습니다. 베드로는 주님의 위엄을 목격하였기에 우리에게 서신서로 전해준 것입니다. 이것이 베드로와 요한의 복음 전파와 사역의 능력이 있었던 이유입니다. 그들은 모두 이 이상을 보았고 그것이 그들의 부름받음이었습니다. 그들이 본 주님의 위엄이 그들이 전하는 메시지가 되었습니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2025년 여름훈련 그리스도를 체험하고 누리고 표현함 세 번째 중에서 일부를 발췌한 것입니다. 베드로전서 2장 4절은 사람들에게는 버림받으셨으나 하나님께는 선택받으신 살아있는 보배로운 돌이신 그분께 나아오십시오 라고 말합니다. 그리스도는 그분의 믿는 이들의 보배이십니다. 우리의 시간을 아껴서 하나님의 최고의 보배이신 그리스도를 온전히 누리길 원합니다. 주님으로 조성되어 하나님께 개인적인 보물이 되는 보배로운 사람이 되기를 간절히 바랍니다. 그럼 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 의문율법 아닌 생명 주는 영 그 영 내게 줄 때 짐을 벗었네 또 아니로
어떤 철학이나 논리 아니요 그것을 온 지체 만질 수 없네 주님 자신만이 인성 안에서 부활 능력으로 몸을 이루네 어떤 종교 또한 조직으로는 주의 원하는 뜻 이룰 수 없네 내 안에 주만이 모든 것 되어 하나님의 참뜻 성취하시네 주가 주시는 사 어떤 능력도 주님 자신과는 비교 못하니 주가 우리 안에 내용 되도록 주님 자신만을 충만케